When we talk about Bangladesh, the first thing that hits our mind is the greenery, rivers that breathe, culture so rich, and the hospitality that comes from the heart. But how many of us truly explored the potential that lies within the tourism and hospitality of our sector? Exactly, today we're diving into it. Hello everyone, I welcome you all to the talk show Conversation With. I am very thrilled to have you all as we kick off a very new journey. I am Tasnuva Tabassum Hafsa and I will be your host today. So, as this is the very first show and I am very passionate about learning and exploring, I couldn't help finding a better way than starting this journey by exploring one of the most evolving and vibrant industries of country. And to know a little bit more about it, we have a very special guest. He's also known as the expert of this industry. Now we will directly talk to him. So please welcome Syed Ghulam Qadir, who is one of the pioneer of this industry. Thank you, Hafsa, for inviting me to this great occasion, the first day of Conversation With, and I'm the first person to be here. It's my great pleasure to be here, and I welcome all the audience and the viewers. Assalamu alaikum, and I hope that we will have a great time with this conversation with, and people will enjoy it in the future. Definitely, sir, definitely. So, sir, আপনি যদি দর্শকদের জন্য আপনার ব্যাপারে একটু আমাদেরকে elaborately একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিতেন। আচ্ছা, ট্যুরিজমের সাথে আমার যোগাযোগটা হঠাৎ করেই হয়েছে বলা চলে। আমার এক ভাই, উনি প্রথম কাজটা শুরু করেন, তো আমার একটু উৎসাহ লাগলো, যেহেতু আমরা একটু লেখালেখি ছাপাছাপি এগুলোর সাথে আমাদের যোগ সাজস আছে, তো আমি বললাম দেন আপনারা এটা সুন্দর করে করে দিন। তো উই মেড দ্য ডিজাইন অ্যান্ড প্রিন্ট করে। দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি স্টার্টিং উইথ ট্যুরস টু ইন্ডিয়া। তো আমাকে উনি এক পর্যায়ে বললেন যে এক কাজ কর, আমাদের এখান থেকে কোনো লোকটোক নাই, so you accompany the team to India. It was a 21 days tour to South India. That was a great experience because all my guests were ladies. There were 6 senior ladies, those who wanted to travel, and that was a great experience. So that inspired me যে কি এসে যায়, তাহলে এটাই করি, এই লাইনে ঢুকি। Then slowly I started means I went into a job, into a company which is called Unique Tours and Travels. That was my beginning, and from there today I am here. It's a long way, long journey. In fact, from there I again tried to do business. It did not click on me. I have tried 2-3 times. Still it did not click like that. But I have all through got different experiences with different organizations. After that, the big company I worked with was Galaxy Holidays. That was also beginning with me in that organization. Likewise, I am moving here and there into the trade and trying to keep up with it till my last days. তো স্যার, এখানে যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চলে আসে যে what is the key thing that still keeping you connected to this sector? Actually, this is a sector which is so vibrant, কেউ যদি এখানে না ঢুকে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব না। এটা একটা ভাস্ট এরিয়া, ইট ইজ এ ভাস্ট এরিয়া। আজকে সেই কারণেই কিন্তু দিস ইজ ওয়ান অফ দি টপ ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ডের জিডিপির 10-12% ট্যুরিজম থেকে। দেয়ার আর কান্ট্রিজ যেখানে লোকাল পিপুলের চেয়ে ট্যুরিস্ট বেশি হয়। দোজ কান্ট্রিজ ডিপেন্ড অন ট্যুরিজম। তো এইটা, আর মানুষের ভিতরে তো একটা আগ্রহ আছে না, জানার, বোঝার, চেনার, সেটা ট্যুরিজমের চেয়ে বেশি কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না। So that is why
যখন আমরা শুরু করেছি, পিপুল ডিডেন্ট নো হোয়াট ইজ ট্যুরিজম, পিপুল ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হু ইজ এ ট্যুর অপারেটর। হ্যাঁ, আমরা যদি বলেছি যে কি করেন ভাই, ট্যুর অপারেটর, সেটা আবার কি জিনিস? কত অপারেটরের কথা শুনেছি, এটা তো শুনিনি। হ্যাঁ, আমি অনেকের কথা জানি যারা বিয়ে করতে পারছিল না, বলে কি করো, ট্যুর অপারেশন। এর কাছে মেয়ে কি ভাত খেয়ে থাকবে না পান্তা ভাত খেয়ে থাকবে? হ্যাঁ, তো বিয়ে করতে গিয়েও মানুষ সমস্যায় পড়েছে। গাইড কি করো, গাইডের কাজ করে, এইটা আবার কি? তার সঙ্গে কেউ বিয়ে দিতে চায় না, যে আমার মেয়ে তাহলে সুখে থাকবে না। তো দিস ওয়াজ দি shape of the industry once upon a time. However, things have changed, and today everybody talks about tourism because, and অনেক মানুষই আছে যে যারা বেড়াতে গেছে, ফিরে এসে হি ফেল্ট লাইক যে করি না কাজটা, কাজটা তো ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড ইউ সি, ইউ কাম অ্যাক্রস সো মেনি পিপল, সো মেনি পিপল অফ ডিফারেন্ট ওয়ার্কস অফ লাইফ। তারা কে এক একজন এক এক রকম বিহেভ করে, এক একজন এক এক রকম কথা বলে, এক একটা নেশন। শুধু যে বাঙালি তা তো না, উই ডিল উইথ ইন্টারন্যাশনাল পিপল। সো an American and the British, they are not the same. The people from the Scandinavian and the people from the East Europe, they are not the same. People from Japan and people from China are not the same. So we always, আমাদের একটা মানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, সবসময় মনে হয় কিছু একটা আবিষ্কার করছি, কিছু একটা নতুন দেখলাম, কিছু একটা নতুন জানলাম থ্রু হিউম্যান বিং। একটা তো হচ্ছে মানুষ বেড়াতে যায়, গিয়ে দেখে বোঝে, সেটা এক ধরনের। আমরা যেটা ডিল করি, উই ব্রিং ইন পিপল। সো এই এক একটা মানুষের, এক একটা জাতির এক এক রকম চাওয়া পাওয়া থাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। সো এখন যদি আমরা একদম ট্যুরিজমের ডেপথে চলে যাই, যে এই জিনিসটা আমার ক্ষেত্রে হতো যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন থেকে আমি জানি এখনো অনেক ইয়াং জেনারেশন এই ব্যাপারটাতে অনেকটা সন্দিহান, যে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি পাশাপাশি দুটো শব্দ বসছে, কিন্তু এরা যে ইন্টারকানেক্টেড এটা আমরা অনেকে বুঝতে পারি না। সো ইফ ইউ কুড জাস্ট হেল্প লেটিং আস নো যে এই দুটো শব্দ কিভাবে ইন্টারকানেক্টেড, অ্যান্ড এই হসপিটালিটি হাউ ইজ দিস ইভেন কন্ট্রিবিউটিং ইন ট্যুরিজম? অ্যাকচুয়ালি নাওএডেজ ইফ ইউ সে ট্যুরিজম, যেমন ইউএনডব্লিউটিও ছিল আগে এটার নাম, হ্যাঁ, ইউএনডব্লিউটিও নামটা মাত্র হারিয়েছে, ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন। এভিয়েশনটার আলাদা অর্গানাইজেশন আছে, কিন্তু ট্যুরিজমের কিন্তু একটাই। So, in fact, there is no contradiction with tourism and hospitality. They are interrelated, intertwined, I should say like that. কারণটা কি? কারণ হচ্ছে, একটা ট্যুরিস্ট যখন আসে, সে কি করে? সে প্রথমে সে তো তাকে গাড়ি চাই, তারপরে তার হোটেলে যেতে হয়, তারপরে তার খাওয়া দাওয়া লাগে, তারপরে সে ট্যুর করে। হ্যাঁ, তাহলে একটা ট্যুরিস্ট কিন্তু এই সবগুলো কম্পোনেন্টের সাথেই যুক্ত। কোনো কম্পোনেন্ট থেকে কোনো কম্পোনেন্ট বাদ দিয়ে কিন্তু ট্যুরিজম না। দ্যাট ইজ ওয়াই ইন্টারন্যাশনালি আজকে কিন্তু ইউএন যেটা চেঞ্জ করেছে নামটা, ইউএন ট্যুরিজম। ইট ইজ ট্যুরিজম, whether it is hospitality, whether it is tour, it is all twined into one machine. So সেই জন্য there is actually no difference from bigger perspective, but from a smaller perspective, একটা ট্যুর অপারেটর কি করে? সে হোটেলের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে, সে গাড়িওয়ালার সাথে কন্ট্যাক্ট করে, সে রেস্টুরেন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করে, সে সাইট সিইং প্লেসেসগুলোর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে, করে একটা প্যাকেজ বানায়, বানিয়ে সে কাস্টমারকে সাপ্লাই দেয়। So hotel, one of the major component, because you are coming to a destination, first thing you want to make yourself assured that I am going to a place where I have a nice place to sleep and stay with comfort. Everybody wants their own comfort. হ্যাঁ, তো সেই জন্য এটাকে কখনো, ইট ইজ ইনসেপারেবল অ্যাকচুয়ালি। তো সেই জন্য হসপিটালিটির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। হ্যাঁ, সো কিছু মানুষ আছে, তারা দে লাইক টু বি ইনটু দ্য হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি, যে তাহলে আমি এটা মনে করে যে ইট ইজ মোর অ্যাসিওর্ড প্লেস। মানুষ তো জীবনে কিছুটা নিশ্চয়তা চায়। সো হসপিটালিটি এরিয়া ইজ লিটল বিট মোর অ্যাসিওর্ড দেন অনলি ট্যুরিজম, মানে ট্যুর অ্যান্ড এইটার মধ্যে। সো সেই কারণে, বাট ইট ইজ পার্ট অফ ইট, কেউ কারোর চেয়ে আলাদা না। তো স্যার, ট্যুরিজম নিয়ে কথা বলি, যদি আমি বলি যে কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ আমরা বলতে পারি একটা মহামারীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল।
তো আমরা জানি এটার একটা বড় ক্ষতি কিন্তু ট্যুরিজম সেক্টরটাতে হয়েছে। তো আমরা একটু জানতে চাই যে কি কি সমস্যার সম্মুখীন ট্যুরিজম সেক্টরটাতে হয়ে ওরা সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং এটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য যে কি কি সলিউশন ছিল, এবং তাকে এখন পর্যন্ত ক্যারি করতে হচ্ছে নাকি পুরোপুরি ভাবে একটা একটা বড় বিষয় হলো কি, আমরা বলি যে ট্যুরিজম ইজ দ্য মোস্ট ফ্রাজাইল ইন্ডাস্ট্রি। কিছু দরকার নাই, আপনি ওই এই রাস্তার মাথায় একটা বোম ফাটান আজকে, লেট ইট বি এ নিউজ ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া, পার্লামেন্টের প্রাইম মিনিস্টার্স কার্যালয়ের পাশে একটা বোম ফেটেছে, ইমিডিয়েটলি টুরিস্ট স্টপস গোয়িং টু দ্য ডেস্টিনেশন, দে বিকাম অ্যাফ্রেড, দোমা তাহলে তো এটা সেফ না জায়গাটা। হ্যাঁ, তো আমরা বাংলাদেশ কিন্তু আমরা কতগুলো সিরিজ অফ ডিস্টারবেন্সের মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি, অ্যান্ড দি লাস্ট ওয়ান ইজ বৈষম্য বিরোধী। বৈষম্য বিরোধী ঘটনার আগের থেকে কিন্তু ট্যুর অপারেটররা অনেক বেশি আশান্বিত ছিল যে গত বছরটা অনেক ভালো যাবে, বাট অ্যাজ সুন অ্যাজ দিস হ্যাজ হ্যাপেন টু ইন দ্য কান্ট্রি, tourists thought it is not wise to travel to Bangladesh now. Our COVID was like international massacre. All the nations were suffering because কোনো দেশ থেকে কোনো দেশে ফ্লাইটও যাচ্ছিল না। হ্যাঁ, রেস্ট্রিকশনটা ছিল এরকম যে আপনি বাড়ির বাইরেই যাবেন না। তো ট্যুরিজম কোত্থেকে হবে? সো ট্যুরিজম অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ নোজ ডাউন ওই সিচুয়েশনে। বাট কি হয়েছে, what the other people did and we did not, they made a preparation. আছে না যে খারাপ সময়ে ভালো সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। That was our failure. We couldn't do that. We wanted, but somehow government was not so keen on it, so এটা হয় নাই। কিন্তু আমি দেখেছি যে থাইল্যান্ডে গিয়ে আমি দেখেছি যে তারা অনেক কিছু চেঞ্জ করে ফেলেছে এই কোভিডের সময়ে গিয়ে। পাতায় গিয়ে বুঝেছি যে আগের সেই পাতায়া নাই, দে হ্যাভ মেড দি রোডস ওয়াইডার, অনেক রকম কিছু তারা চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন দেশে এটা হয়েছে। ইভেন সাইমালটেনিয়াসলি তারা যেটা করেছে যে ট্যুর হচ্ছে না কিন্তু ভার্চুয়াল ট্যুর করাচ্ছে, সো দ্যাট ইউ আর কিপিং পিপুল অ্যাওয়েকেন যে মাই ডেস্টিনেশন ইজ দেয়ার, মে নট বি টুডে ইউ ক্যানট কাম বাট টুমরো উই আর রেডি টু ওয়েলকাম ইউ। সুইজারল্যান্ড অনেক নাম করা একটা ডেস্টিনেশন, হ্যাঁ, সেখানেও আমি দেখেছি যে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে যে আফটার দিস, এটা তো শেষ হবে, একটা খারাপ টাইমের পরে তো একটা ভালো টাইম আসবে, তা আমি যদি বসে থাকি যে ভালো টাইম আসুক তারপরে আমি কাজ শুরু করব, তাহলে আমি পিছিয়ে থাকবো। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন টু আস, আমরা পিছিয়ে আছি। তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি যদি বলি যে ট্যুর অপারেটর বা ট্যুর গাইড এই সাইটটাতে জব বা ক্যারিয়ারের এখন কতটা স্কোপ আছে? বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ একটা আছে, আর যদি একটা ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ বলি, ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে দের ইজ লট অফ অপরচুনিটি। ইয়াং জেনারেশনরা যদি আজকে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি, যেটার কথা হচ্ছে, হসপিটালিটিতে তারা যদি ভালো এডুকেশন নিতে পারে, আমাদের দেশে এখন অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়, বাট দি প্রবলেম ইজ এটা হলো ওই মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল এডুকেশন উইদাউট মেডিকেল কলেজ। তো আমরা ওরকম একটা গ্যাপ আছে আমাদের, বিকজ ইউ নিড টু বি প্র্যাকটিক্যাল। ইফ ইউ ডোন্ট ডু প্র্যাকটিক্যাল, আপনাকে রান্নার ক্লাস আমি বই ধরিয়ে দিলাম, আপনি রান্নার ইয়ে দেখলেন, কি বলে, ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখলেন, সব দেখলেন, বাট কুকিংটা আপনি জানেন না। হ্যাঁ, তো তাহলে তো আপনি কুক হতে পারবেন না। ইউ মে নো দি ইনগ্রিডিয়েন্টস বাট ইউ কান্ট কুক। তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা ওইখানে একটা সাফারিং আছে যে প্র্যাকটিক্যাল জায়গাটা আমাদের খুব কম, কেউ এটা সিরিয়াসলি নিচ্ছে না, করছে না। এটা করলে কিন্তু lot of people from here could go overseas, at least particularly for the hospitality industry. Even অনেকে ট্রাভেল এজেন্সিতে গিয়েও কাজ করে। হ্যাঁ, ট্যুরিজমেও এটার পসিবিলিটি তো আছেই অবশ্যই, হোল ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু বাংলাদেশের কনটেক্সটে যেটা হয়েছে যে আমাদের যেখানে থাকা উচিত ছিল আমরা সেখানে নাই, বিকজ ইউ সি এন্ড অফ দি ডে হোয়াট উই ওয়ান্ট, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যেও দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট। তাহলে কি চায়? সার্ভিস যখন বলি, দ্যাট মিনস সার্ভিস শুড বি দেয়ার। তো আমাদের এখানে প্রপার ট্রেনিং অ্যান্ড নারিশমেন্ট না থাকার কারণে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান হয়েছে কিন্তু সার্ভিসটা নাই।
where we lack. তো ল্যাকিংসটা দূর করতে হলে ইন্ডাস্ট্রিতে এডুকেটেড ছেলেপুলেকে আসতে হবে এবং দে হ্যাভ টু টেক দ্য লিড। এবং শুধু লিড নেওয়া মানে যে আমি একটা বড় পজিশন নিয়ে বসে পড়লাম, নট লাইক দ্যাট। দি লিড ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দিস সার্ভিস, ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দি সার্ভিস। আপনি কখন অবাক হন, যদি ধরেন আপনার নাম আমি জানি না, বাট আপনি একটা হোটেলে ঢুকলেন, আপনি দেখলেন যে সবাই আপনার নাম ধরে ডাকছে, won't you be surprised? ওরে বাপ রে বাপ, এরা এতটা কেয়ারফুল। হ্যাঁ, সো এইটা হলো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। এবং বাঙালিদের একটা কিন্তু সুনাম আছে, সারা পৃথিবীর মানুষ যখন আসে একটা কথা তারা অন্তত স্বীকার করে যায় যে উই আর এ হসপিটেবল নেশন। সাধারণ মানুষের ভিতরে হসপিটালিটিটা যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু প্রফেশনাল জায়গাতে উই আর ল্যাকিং বিহাইন্ড। তো এইটাকে যদি আমরা ওভারকাম করতে চাই, we have to create our own people, we have to create our own image, we have to create our own destination as a good and nice destination. তো স্যার এটার সাথে যদি কানেক্ট একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে, সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ইয়াং জেনারেশনকে আমি বলি যে গিভ আ সাজেশন ইফ সামবডি ইজ ট্রাইং টু গেট দেমসেলফ ইনটু দিস ক্যারিয়ার পাথ, what would be that, what the qualities they would need if they want to get involved in this? See, if the young generations are interested in getting into this industry, the first thing is the passion. They have to have the passion to be into this industry. Those who are using industry as a jumping board, let me work for a few days here, then I will jump to a bigger position or a bigger organization, to bank or something else. Please don't come to this industry. If you really want to serve here, have the passion to serve. This is number one. Number two, this is a service industry, so you must be smiling all the ways. That is the biggest thing and the biggest challenge, to keep your smile on. And you have to know how to behave with people, because as I told you earlier, in different nation, different attitude. But my attitude shouldn't change. That means I should be very much humble and very much well behaved and very much communicating. কারণ হয় কি, কারণটা হলো সব মানুষ তো এক না, বাট আমাকে ওকে সার্ভ করতে হবে। সেজন্য আমরা অনেক সময় বলি না যে কাস্টমার্স আর দ্য মাস্টার্স। হ্যাঁ, বস ইজ অলওয়েজ রাইট, তো কাস্টমার হচ্ছে আমার বস, সো দে আর অলওয়েজ রাইট। সো উই হ্যাভ টু টেক দ্যাট রাইট কোর্স সো দ্যাট হি ইজ হ্যাপি, হি ফিলস লাইক দ্যাট ওকে, I tell to someone and he listens to me. That is the happiness of the customer. If you try to make him understand beyond that, maybe at times you have to do that, but in general, try to make them happy. So the passion should be there, and being in the service industry, you should keep on smiling. You may have your personal problems, and that is a regular thing in a human being, but that shouldn't cross into your service area. তো স্যার এখন যদি আমরা বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটে আসি, বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ট্যুরিস্টরা অনেক ইন্টারেস্টেড আমাদের দেশের প্রতি, এবং ট্যুরিস্টদের আনাগোনাটা অনেক বেড়েছে। তো আমার আজকের দিনের সর্বশেষ প্রশ্ন হবে আমাদের দেশের এই প্রেক্ষাপটে, হোয়াট ইউনিক ন্যাচারাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাট্রাকশন মেক বাংলাদেশ আ প্রমিসিং ডেস্টিনেশন ফর দ্য ট্যুরিস্ট? Bangladesh is a promising destination. But the problem is, we have never taken across the globe what Bangladesh is. That is why when I was into a training in Belgium on tourism, on the first ice-breaking day, they were keeping questions across. Okay, this destination with color, how you'd identify? হ্যাঁ, তো কোনোটাকে বলছে গ্রিন, কোনোটাকে বলছে পিঙ্ক, কোনোটাকে বলছে ইয়েলো। যখন বাংলাদেশের নাম আসলো, সবাই মুখ চাওয়াচাই করছে, and they said gray. So you know what is gray area? That means we don't know about it. So Bangladesh is gray. That is our weakness. But when people come here, I have heard from different travelers, then they say
Oh, it's a lovely place. Oh, it resembles somewhere I had been before. Oh, Kerala. It resembles Kerala. এরকম অনেক রকম কমেন্টস কিন্তু আমরা পাই। ভেরি রিসেন্টলি চাইনিজরা তো বাংলাদেশে বেড়াতে আসে না, মানে তারা যেটা আসে দে কাম ফর বিজনেস, বিজনেস করে ঢাকা শহরে ঘুরে টুরে চলে যায়। তো ভেরি রিসেন্টলি আই হ্যাড সাম পিপল ফ্রম চাইনা and they went around for 10 days in Bangladesh. And then this gentleman commented, a great destination. There's no problem in it. It's quite okay, quite okay. It is beyond our expectation. তার মানেটা কি? তার মানে কি আমি অন্য বড় বড় দেশের চেয়ে বেশি এগিয়ে গেছি? ইটস নট লাইক দ্যাট। তার মাথার মধ্যে হচ্ছে যে এখানে গিয়ে আমি কি কি সমস্যা ফেস করব, আদৌ এটা ভালো একটা জায়গা হবে কিনা, আমি অনেক রকম ঝামেলার মধ্যে পড়বো কিনা, হোটেলটা সুন্দর হবে কিনা, সার্ভিসটা পাবো কিনা, দ্যাট ওয়াজ ইন হিজ মাইন্ড। সো সে যখন সব কিছু ঠিক মতো পেয়েছে, সো দ্যাট ইজ বিয়ন্ড হিজ এক্সপেকটেশন। তার মানে উই ক্যান ফুলফিল দি এক্সপেকটেশন অফ দি ট্রাভেলার্স, দ্যাট কোয়ালিটি উই হ্যাভ, বাট we have to address this area more elaborately and more distinctively, so that মানুষের কাছে যেন আমরা ডেস্টিনেশনটাকে ঠিক কালার দিয়ে পৌঁছাতে পারি। এটা পারছি না দেখে কিন্তু আমরা পেছনে আছি, আর কিন্তু কোনো কারণ নেই, টু মাই এক্সপিরিয়েন্স। Thank you so much, sir. With that, we have to put an end of our very first episode. But I'll definitely take a minute to thank, a big thanks to our honorable guest, Qadir sir, for attending us today. Sir, you just not have educated us, but also influenced us to view this tourism sector in a different way. We are truly very honored to have you here. Thank you very much. Thank you to the audience who has gone through this episode. Whether they liked or not, I don't know. But definitely, this show must go on. Yeah. Thank you, everyone, whoever have been here with us. So don't stop missing us, because surely we'll meet all of you in the next episode. Till then, take care.